Hello everyone, so today we'll talk about the theory of solids, and the subtitle is From Quantum Mechanics to Semiconductor Physics. So basically, quantum mechanics deals with waves, okay, instead of particles, is because now in this textbook we want to deal with electrons. Surely electrons generate current once they move around, and that current is the source for digital logical elements. And the current is on, when you can measure the current, then it's considered to be 1. And then if the current is not flowing, then the information is considered to be 0. And this is the basic unit, and we call it bit, right? This is not the scope of this, this textbook. However, we should note that basically all these processes are based on electrons, okay? And then this electron is moving around. There could be light emission. Then we have photons, okay? Electrons can be replaced by photons. Even these photon emissions, photon absorptions, those things are all generated, measured by electronic manipulation of your devices. That's what we are doing based on semiconductor physics. So quantum mechanics is the backbone of semiconductor physics. Today we'll talk about some of the principles and the energy quantization. Energy quantization means something is quantized. Quantized again means discrete. Discrete is like 띄엄띄엄 떨어지다 라는 뜻입니다. 파티클 픽처에서는 에너지가 띄엄띄엄 떨어지지 않고 연속적이게 됩니다. 하지만 웨이브가 되면 그 웨이브가 속해 있는 공간의 크기에 따라서 가능한 최소의 주파수가 결정이 되고, 그 주파수로부터 에너지가 결정되는 것이 퀀텀 미케닉스고, 현실에 그게 더 잘 맞습니다. Energy quantization, then probability concepts. probability, 확률입니다. 우리가 입자를 다룰 때는 입자의 위치, x축에 얼마, y축에 얼마, 그 다음에 입자가 속도는 얼마, x축으로 속도 얼마, y축 속도 얼마, 이렇게 결정되어 있다고 생각하는데, 파동의 경우는 우리가 알다시피 파동이라는 개념 자체가 한 곳에 머무르지 않고 퍼지려는 성격이 있고 움직이고 있습니다. 파동을 대표하는 것은 곧 배우겠지만 플레인 웨이브입니다. 플레인 웨이브스. 플레인 웨이브를 표현할 때 이런 식으로 표현합니다. 어떤 인텐시티가 있을 수 있고, 사인의 kx 마이너스 오메가 t. 이거는 뭐냐면 시간은 계속 흐르고 있고, 시간이 흐름에 따라 이 x의 위치가 바뀌는 것을 표현하고 있습니다. 이 웨이브가. 그 다음에 이 플레인이라는 뜻은 지금 이 웨이브 x축으로만 움직이는 것을 지금 표현을 했고요. 웨이브 x축으로 움직인다고 하면 이런 식으로 표현합니다.
Y축, Z축을 지금 얘기하지 않았어요. Y축, Z축은 이 플레인 웨이브가 진행하는 이 방향의 수직한 플레인이 바로 YX 플레인이 이제 되겠는데, YX가 아니죠. YZ 플레인이 되겠는데, YZ 플레인에 벌어지는 모든 현상들은 YZ 디펜던스가 없다. X 값에 의해서 모든 게 결정이 되고, X 값이 뭐 예를 들어서 특정 값이 결정이 됐을 때 X 값을 여기다가 넣으면 사인 함수의 값이 결정이 되니까 이 전체 플레인 함수의 매그니튜드가 결정이 되고, 그 같은 값을 YG 플레인 전체에서 공유하게 됩니다. 이게 플레인 웨이브의 의미입니다. 웨이브가 한 축으로만 진행하고 그 진행하는 방향의 수직한 플레인에서는 특성이 모두 다 같다. 네. 그럼 여튼 이런 플레인 웨이브를 고려를 할 때 이미 입자가 이제 한 곳에 있지 않고, 입자를 이제 얘기할 수가 없죠. 한 곳에 있지 않고 공간적으로 퍼져 있습니다. 네, 공간적으로 퍼져 있으면 뭐 특정 시간 t에 뭐 x가 뭐 10m 인 위치에 있을 확률은 얼마인지로 묘사를 할 수 있지. 네, 뭐 시간이 얼마일 때 뭐 x 값은 반드시 얼마야 된다. 이것은 불가능합니다. 그래서 이제부터는 probability로 표현을 하고요. 플레인 웨이브 외에 이제 웨이브의 프로퍼게이션을 표현하는 이제 가장 근본적인 웨이브의 형태가 가우시안입니다. 가우시안. 대충 e to the 마이너스 뭐 알파, 그 다음에 x 스퀘어. 예. 이게 이제 가우시안인데, 시간과 파동을 같이 표현할 때는 이제 x 스퀘어 대신에 x 마이너스 뭐 진행 속도 같은 게 있겠죠. 진행 속도를 뭐 c라고 그러고 시간이 t고 이렇게, 네, 이런 식으로 표현을 합니다. 그럼 이제 이런 웨이브에 대해서 특정 시간이 t예요. 시간 결정이 됐다고 치고, c는 뭐 웨이브의 진행 속도, 이거 속도. 그러면 뭐 x가 어떤 값일 때 이 파동에서 여러 가지 위치가 가능한데, 특정 위치에 있을 확률 값은 얼마인지, 또 다음 위치에 있을 확률 값은 얼마인지 이렇게 묘사를 할 수 있다는 것입니다. So we'll discuss it later more in details. And then there comes energy band theory. Energy band, we once discussed the energy K diagram. 에너지하고 K는 이제 wave number가 되겠습니다. density of state, state의 density입니다. state는 뭐냐면 퀀텀 state입니다. 그리고 퀀텀 state 하나당 일렉트론 하나가 존재할 수 있습니다. 그래서 일렉트론 개수가 몇 개냐 알려면 density of state를 알아야 되고, 그러니까 중요한 개념들입니다. 이공계에서 뭐 반복돼서 나오는 개념들이고요. 궁극적으로 우리가 어떤 이퀘이션을 풀어야 된다 그러면 여기서 가장 중요한 이퀘이션은 슈레딩거 이퀘이션입니다. 슈레딩거 이퀘이션. 슈레딩거 이퀘이션을 많이 풀게 될 거예요. 앞으로 두고두고. 슈레딩거 이퀘이션은 이공계에서 맥스웰 이퀘이션만큼이나 중요한 이퀘이션입니다. 맥스웰 이퀘이션은 뭐 빛, 그 다음에 전기, 그리고 자기, 이런 것들을 다 관장하는 이퀘이션이잖아요. 슈레딩거 이퀘이션은 전자의 에너지, 전자의 파동 특성을 결정하는 이퀘이션입니다. 오케이, let's move on. Concept of classical mechanics.
클래시컬 메카닉스를 우리가 뭐 다루려고 한 것은 아닙니다만은 뭐 우리가 알고 있는 거를 다시 적어 보겠습니다. To understand the electric currents of device, we need to know the electron behavior in crystals because we deal with crystals. Okay, and there comes electrons. And when electrons are under various potential functions, V, potential energy입니다. In very small scale. 다양한 포텐셜 에너지의 영향을 받는데 그 포텐셜 에너지 스케일이 10나노미터다. 그러니까 애토믹 포텐셜하고는 다르네요. 가장 대표적으로는 일렉트론이 있고, 일렉트론이 원자, 뭐 특정 원자에 원자라고 뭐 실리콘 원자가 있다고 칩시다. 실리콘 원자에 쿨롱 어트랙션을 받을 때 애토믹 포텐셜하고 관련되는 것을 우리가 다루기가 굉장히 어려워요. 애토믹 포텐셜은 주기성이 레디스 컨스턴트입니다. 이게 이제 애토믹 포텐셜을 제가 그린 거예요. 여기 중간에 원자가 있다. 이런 그림 다시 나옵니다. 지금 이해 못 하셔도 괜찮아요. 이렇게 빨간 점이 원자의 뭐 센터예요. 그 원자 센터 주변에 이제 일렉트론이 왔다 갔다 합니다. 일렉트론이 느끼기에 쿨롱 포텐셜이 있겠죠. 이 실리콘 원자 안에 이제 프로톤들이 있을 테니까. 이런 포텐셜을 다루려면 이 사이의 거리가 레디스 컨스턴트라고 해서 대충 5옹스트롱 정도 됐습니다. 자, 이런 포텐셜은 주기가 너무 짧기 때문에 이 5옹스트롱 주기에 맞춰서 다루기 힘들어요. 5옹스트롱 주기에 맞춰서 뭔가 풀어봐야 5옹스트롱만큼이나 작은 디바이스도 없고, 그래서 어떤 어프락시메이션들을 많이 하고요. 이거보다 더 중요한 포텐셜은 쿨롱 포텐셜 중에 어떤 포텐셜이냐면, 우리가 실리콘 원자 안에 뭐 도핑을 했어요. 그래서 뭐 실리콘이 그룹 4인데 그룹 5, 뭐 예를 들어서 포스포러스 원자 실리콘 원자 안에 넣었어요. 그러면 이제 이 포스포러스는 일렉트론을 하나 내놓고 자기 스스로는 일렉트론을 내놨으니까 파지티브 아이온이 됩니다. 그럼 일렉트론과 이 포스포러스 아이온이 쿨롱 어트랙션을 하는데, 이 스케일은 뭐 10나노미터 보다 더 정확하게 계산할 수 있겠지만 대충 뭐 10나노미터에서 뭐 비슷한 어떤 스케일을 갖게 된다. 그 외에 또 중요한 컨셉이 뭐냐면, 나중에 일렉트론, 그 다음에 홀을 배우실 텐데, 일렉트론하고 홀. 일렉트론은 이제 네거티브 차지, 홀은 포지티브 차지 갖고 있습니다. 일렉트론과 홀이 또 쿨롱 어트랙션을 해요. 이 쿨롱 어트랙션을 하는 스케일이 대충 10나노미터 정도 됩니다. 그럼 쿨롱 어트랙션은 이제 쿨롱 포텐셜을 표현을 해야 되겠죠. 이렇게 이런 것들이 반도체에서 중요한데, therefore we need to determine the properties of electron in small scale. small scale. 뭐 중요하게는 10나노미터 정도여야 합니다. And the statistical characteristics of many electrons. 일렉트론이 하나가 아니고 굉장히 많죠. 어느 정도 숫자자면 보통이 10의 16승 정도는 됩니다. per cubic centimeter. cubic centimeter당 10의 16승계 정도의 일렉트론이 있어요. 굉장히 많은 일렉트론을 다뤄야 되기 때문에 일렉트론 하나의 특성이라기보다는 많은 일렉트론의 어떤 분포 형태를 다뤄야 되고, 그것은 이제 통계역학에서 다루는 학문 분야인데요. 통계역학에서 다루는 여러 가지 컨셉들을 가져다가 쓰겠습니다. Well, actually it is reaching Avogadro numbers. Avogadro number is much larger than this one. How large is 10 to the 23?
Actually, there's the other numbers, but 10 to the 23. Oh yeah, 10 to the 20, 10 to the 23 is much larger than this one, but actually in realistic devices, you have this amount of electrons. So this is the number of atoms per cubic centimeter, and each atom at least has one valence electron. 밸런스 일렉트론은 최외각 전자죠. 최소한 한 개의 밸런스 일렉트론이 애톰마다 있을 테니까 최소한 10의 23승계 정도의 일렉트론 덴시티를 항상 갖고 있지만, 실제로 전류를 만드는 데 쓰이는 일렉트론의 개수는 이거보다 작습니다. 전류를 만드는 데 쓰이는 일렉트론은 반도체에서 대충 한 10의 16승 에서 뭐 아주 특별한 디바이스는 10의 20승까지 만듭니다. Okay. So these are the actually important number of electrons. Even though we didn't learn the concept of quantum mechanics. 일부 학생들은 퀀텀 미케닉스를 이미 배우셨죠. 특히 뭐 물리학과 학생들, 전자과 학생들 중에서도 하드웨어를 하고 싶어 하는 학생들은 양자역학 수업을 보통 배워야 됩니다. 저도 전자과에서 양자역학 수업을 따로 합니다. 근데 제 양자역학 수업은 철저하게 이제 소자에 맞춰져 있는 양자역학이고요. Okay, so if you didn't learn it, still it is okay, because we're gonna review some of the concepts of quantum mechanics. Okay, quantum mechanics are sometimes empirical 경험적, based on the well-known phenomena. 퀀텀 미케닉스는 뭐 어떤 근본적인 논리적인 연산작용에 의해서 만들었다기보다는 현실을 설명하는데 적합한 컨셉들을 가져온 다음에 그 컨셉들이 실험 결과를 잘 설명하면 받아들이고, 설명 못하면 안 받아들이고, 그렇게 하면서 축적된 이론입니다. It's mathematical formalism just copy the concept of classical mechanics. 클래시컬 미케닉스의 컨셉을 뺏기긴 뺏기되, 대신에 클래시컬 미케닉스는 파티클에 대해서 푸는데 웨이브에 대해서 풀 수 있도록 변형한 수학적인 포멀리즘을 씁니다. Most of all, quantum mechanics incorporate the Hamilton's equation of motion, which describes the energy of matter. 해밀턴 이퀘이션 오브 모션도 물리학과에서 이제 1, 2학년 때 다루는 이퀘이션인데, 별게 아니고 뉴턴의 이퀘이션 오브 모션과 결과적으로 똑같습니다. 뉴턴의 이퀘이션 오브 모션은 F = ma로 대표되죠. F = ma. force는 매스에다가 x는 포지션이고 t는 시간이잖아요. 2차 미분했다. acceleration이 되겠습니다. 이것은 아주 복잡한 문제를 풀 때는 쓰기 어려워요. 이거보다 더 다양한 문제를 풀 수 있는 컨셉이 H라는 오퍼레이터를 도용하는 건데, H는 에너지를 대표하는 것이고, 에너지는 이제 카이네틱 에너지하고 포텐셜 에너지 합이잖아요. 카이네틱 에너지, 포텐셜 에너지. 그리고 이 뉴턴의 이퀘이션 오브 모션, 뭐 모멘텀은 mv다, F는 ma다, 이렇게 쓰는 거를 에너지 기반으로 표현하는 것이 해밀턴의 이퀘이션 오브 모션이에요. 왜 이렇게 하면 좋냐면, 에너지 표현이 포스에 대한 표현보다 더 실제 문제 풀기에 더 간단하기 때문이에요.
자, 이런 컨셉은 이제 물리학 전공자들이 쓰는 컨셉인데요. 우리가 꼭 이것을 할 필요는 없어요. 자, 근데 양자역학에서는 해밀턴스 이퀘이션 모션을 가져다 씁니다. 양자역학에 해당하는 force를 어떻게 표현할 것인가 엄청나게 어렵습니다. 양자역학에 해당하는 force 표현은 어려워요. force 표현보다 보통 이제 클래시컬 미케닉스에서 에너지가 수식적으로 표현하기 쉬우니까 이걸 쓰는 건데, 에너지에 대한 이퀘이션만 풀어도 양자역학은 엄청나게 복잡해요. 그래서 일단은 수식을 간단하게 하기 위해서 이 에너지에 의한 이퀘이션을 개발을 할 것입니다. 자, 이게 이제 해밀턴스 이퀘이션 모션 이렇게 두 가지가요. x 닷 x를 미분한 것 그러면 velocity죠. 이것은 round h round p h를 p에 대해서 편미분하는 것. 그다음에 minus p 닷 equals to minus dp dt 했는데 이번 p는 이제 모멘텀입니다. 이것은 round h round x h를 x에 대해서 편미분하는 것. 네, 여기서 주의할 것은 H는 카이네틱 에너지 더하기 이게 포텐셜 에너지인데 더 이상 V를 이렇게 independent variable 한국말로 기억이 안 나네. 독립 변수, independent variable로 보지 않아요. 이 이퀘이션에서는 모멘텀을 인디펜던트 베리어블로 보고 모멘텀에 의한 수식 형태로 바꿉니다. 그러면 이제 p 스퀘어 오버 2m 플러스 vx 이렇게 썼으면 x하고 모멘텀 이렇게 두 가지를 인디펜던트 베리어블로 보는 거예요. 그래서 만약에 h를 x에 대해서 편미분하면 p 스퀘어 오버 2m에는 x의 수식이 없기 때문에 제로고 vx만 x에 대해서 편미분할 수 있고요. 양변을 p에 대해서 편미분을 할 수 있습니다. p가 이제 independent variable이니까. 그래서 p에 대해서 편미분하든지 x에 대해서 편미분하든지. 그러면 h를 x에 대해서 편미분하면 v에 대한 x의 편미분과 똑같죠. 이런 거를 해밀턴 이퀘이션 오브 모션이라고 그러고. 그래서 그냥 상식적으로 알아두세요. 이 해밀턴 이퀘이션 오브 모션을 이용한 우리가 문제를 풀 일은 없지만 에너지의 컨셉을 이따가 차용을 합니다. Okay? So we represent the energy h as a function of momentum, okay, instead of velocity. Okay? 왜 그러냐면 모멘텀은 웨이브에 적용하기가 쉬워요. Okay? 다시 나옵니다. Alright, this is some of the historical perspective. 고전적으로 보자면 이거는 모든 양자역학 수업에서 나오는 기본적인 역사적인 사실인데 에너지 퀀타, 에너지가 띄엄띄엄 떨어진 것 이란 뜻입니다. 이것을 처음에 증명할 때 포토일렉트릭 이펙트를 썼어요. 포토일렉트릭, 포톤이 일렉트론으로 바뀌는 현상입니다. 자, 이 현상은 1900년에 플랑크가 이제 수식화를 처음에 시도했고 시간이 좀 지나서 아인슈타인이 더 정확하게 설명을 했어요. 역사상 가장 위대한 실험이고 가장 위대한 설명, 해설을 아인슈타인이 했는데 아인슈타인이 이 설명을 하고 이와 관련된 노벨상은 받지는 않았습니다. 그것도 되게 신기한 일인데요. 가장 위대한 물리학적인 업적 중에 하나인데 놀랍게도 노벨상이 수여가 안 됐습니다. A quanta is the smallest possible unit of something, usually energy. For example, light
in light, we should have certain amount of energy which cannot be described by continuous numbers. We already know how we describe light, and the energy is like this h bar 오메가. 우리 습관적으로 이렇게 씁니다. 이제는 h bar 오메가. 이것은 오메가 앵귤러 프리퀀시라고 그러죠. 오메가는 2 파이 뮤 프리퀀시죠. 그래서 이미 파동의 컨셉입니다. 파동의 컨셉을 우리가 적용을 하고 있어요. 그래서 에너지는 h바 오메가다. 특히 포톤에 대해서는 늘 h바 오메가로 써왔습니다. 그러니까 이런 식으로 주파수가 에너지에 대응된다는 것을 알고 있어 왔습니다. 이게 바로 웨이브이기 때문인데, 포톤을 그래서 이 컨셉은 지금 무엇을 얘기하냐면, 그 전에 우리가 빛을 다룰 때는 빛은 뭐 파장은 얼마고 주파수는 얼마 이렇게 다루었고, 웨이브 픽처에서 다뤘던 것입니다. 그리고 일렉트론도 알고 있었죠. 페러데이의 법칙이 나왔다가 그 다음에 맥스웰 이퀘이션이 나오고, 그러면서 아, 일렉트론이 전기를 만드는구나 라는 것을 알고 있었죠. 일렉트론은 파티클이라고 생각해 왔습니다. 파티클. 자, 이렇게 2분 되어 있었는데, 2분이 그 영어 2분이 아니고 둘로 분리 2분, 두 개의 픽처가 별도로 존재했는데, 이 둘이 실제로는 섞이게 된다. 빛이 파티클이기도 하고 일렉트론이 웨이브이기도 하다. 이런 것이 이제 양자역학의 근간입니다. So this concept of light quanta or photon was developed by Einstein to explain the photoelectric effect in 1905. 네, 그전에는 빛이 웨이브인지는 알았는데, 그 웨이브를 어떤 에너지 형태로 표현할 것인가, 그것을 포톤이라는 개념을 등장해서, 포톤 하나의 에너지는 h바 오메가고, 그 다음에 빛이 빛의 전체 에너지가 있을 텐데, 빛의 전체 에너지는 포톤 하나의 에너지에다가 빛의 개수, 이상한 말이 되죠. 빛의 개수, 빛을 알갱이로 생각하면 개수를 따질 수 있는데, 빛의 개수를 정의하고, 빛의 개수 n을 곱하면 그 라이트 웨이브의 전체 에너지가 된다. 이런 컨셉이 바로 아인슈타인이 도입한 것입니다. 실험은 아인슈타인이 한 게 아니고, 아인슈타인은 실험 못하는 걸로 되게 유명한데요. 아인슈타인의 전기라든지 이런 걸 보면은 실험은 아주 꽝이었습니다. 그러니까 아인슈타인 실험이 아니고 다른 사람이 한 실험을 아인슈타인이 이제 주로 해석하는 사람 역할을 했죠. 메탈 서피스에 빛을 가합니다. 그런데 이 빛의 주파수를 바꾸다 보면, 그러니까 이게 메탈이 있고요. 여기 메탈, 머티리얼인데 메탈입니다. 메탈은 일렉트론이 자유롭게 움직이잖아요. 일렉트론이 또 자유롭게 움직이는 일렉트론이 많아요. 메탈은 보통 원자가 아보가드로 수만큼 있는데, 일렉트론이 10의 22승계 정도의 자유롭게 움직일 수 있는 일렉트론이 메탈에는 있습니다. 그런 경우에 포톤이 들어왔고, 이 포톤은 파장을 바꿔봅니다. 파장, 다시 말하면 이제 포톤의 프리퀀시, 앵귤러 프리퀀시 또는 여기는 그냥 프리퀀시인데요. 프리퀀시를 바꿨더니 일렉트론이 나온다는 것을 알게 됐습니다. 그래서 일렉트론이 나오니까 가속시키는 환경에다 넣어가지고 일렉트론 커런트도 측정할 수 있고요. 그래서 일렉트론 커런트를 측정을 해요. 실험은 어떻게 하냐면, 이제
일렉트론 커런트를 측정합니다. 그리고 뭐 주파수, 입사하는 빛의 주파수를 이제 증가시키고요. 그러면은 아예 신호가 하나도 안 나오다가 어느 순간부터 나오기 시작하는데 이걸 스레스홀드 프리퀀시라고 그러고, 이 스레스홀드 프리퀀시 이상이 돼야만 전류가 측정이 됩니다. 처음에 뭐 전자가 나오면 전자를 가속시키는 환경에 넣어가지고 전류 측정을 하는데, 자, 이 실험은 무엇을 뜻하냐면 이게 포톤을 H바 오메가라는 에너지를 표현한 다음에 포톤이 뭐 개수가 아니다 그러면 이제 인텐시티까지 표현하는 컨셉이 됩니다. 이 중에 포톤 하나가 일렉트론 하나로 바뀌어요. 포톤 하나 일렉트론 바뀌어서 일렉트론이 밖으로 튀어나오게 됩니다. 포톤을 흡수해서. 근데 일렉트론 물론 밖으로 튀어나오려고 그러면은 일렉트론 원자에 갇혀 있으니까 원자에 갇혀 있는 에너지만큼을 포톤이 줘야 되겠죠. 네, 그만큼 에너지가 바로 하뮤 또는 뭐 주파수 앵귤러 프리퀀시로 표현하면은 H바 오메가 0 이렇게 되겠고요. 요거를 물질에서는 워크 펑션이라고 합니다. 워크 펑션. 워크 펑션. 일렉트론이 원자에 갇혀 있도록 하는데 필요한 에너지입니다. 오케이? Alright. 자, 아인슈타인의 해석을 보면은 아인슈타인 일단은 포톤이라는 컨셉을 도입했습니다. 빛은 웨이브라고 생각했는데 포톤은 파티클 픽처에서 다루는 개념이에요. Photon, the elementary particle responsible for electromagnetic phenomena, just a carrier of electromagnetic radiation. 네. Photoelectric effect can be simplified like this. Photons can be considered as particles with a specific energy of h mu. h는 플랑크 컨스턴트하고 부르죠. 플랑크 컨스턴트. 플랑크 컨스턴트를 굉장히 자주 씁니다. 어느 정도 자주 쓰냐면은 제가 h는 2파이로 나누면 hbar 이렇게 쓰는데 hbar의 값을 기억을 할 정도로 자주 씁니다. hbar가 6 곱하기 10만 16승 일렉트론 볼트 per sec 이 정도 됩니다. 네, 그래서 hbar 정도는 여러분들이 기억을 해야죠. 이공계 학생이라면 기억할 만한 숫자입니다. 아보가드로 숫자보다 이제는 더 중요해질 것입니다. 그래서 hbar을 알면 뭐 앵귤러 프리퀀시 오메가를 곱하게 되고, 곱하면 이제 에너지 단위가 되죠. 오메가는 단위가 세크 인버스니까 두 개 곱하면 일렉트론 볼트 단위로 나오겠네요. hbar하고 오메가 곱하면. The electrons absorb the energy of photons only if photons energy is larger than the work function W. 그러니까 일렉트론을 크리스탈 안에 속박하는 데 필요한 에너지인데 그 work function W보다 더 높으면 일렉트론이 이제 속박에서 벗어나게 되고, 그래서 메탈을 벗어나서 측정이 된다. This results in the threshold in the experiment. Okay. work function W is H mu 0. 실제로 이 work function은 중요한 개념이고 물질마다 측정이 되어 있습니다. Electrons can escape the material with a finite kinetic energy. 그래서 일렉트론이 갖고 있는 kinetic 에너지는 뭐 1/2하고
매스하고 일렉트론의 뭐 속도 스퀘어는 스레스홀드 프리퀀시 뮤즈가 있으면 뭐 그 가한 입사하는 빛의 주파수 뮤, 그다음 스레스홀드 프리퀀시 뮤즈로 이렇게 차이만큼이 일렉트론의 운동 에너지에 해당된다. No four electrons are ejected at light frequencies below the threshold regardless of the brightness of the light. Brightness of the light가 뭡니까? 만약에 우리가 보내고 있는 빛이 이런 형태로 묘사할 수 있다면 뭐 angular frequency 오메가, 플랑크 컨스턴트 2파이 나눠주고 hbar. 그럼 포톤 하나가 갖고 있는 에너지가 이만큼이고요. 포톤의 개수 나머지 n을 곱하면 이 n의 개수가 높으면 높을수록 bright 하겠죠. 그래서 brightness는 실제로는 포톤이 몇 개 들어가 있는가를 표현하는 컨셉이고요. 오케이. 에너지는 포톤 하나의 에너지는 뭐 보내는 빛의 뭐 파장이 예를 들어서 뭐 350 나노미터다. 보내는 빛의 파장이. 그러면은 H바 오메가 이렇게 집어넣어 가지고 오메가를 계산할 수 있겠죠. 350 나노미터에 해당되는 이제 주파수를 계산을 해 보시면 이게 한 기억이 안 나는데 한 600테라헤르츠 정도 됐던 것 같은데, 예. 이렇게 해보시면은 계산을 보면 대충 3.5 일렉트론 볼트 정도 돼요. 오케이? 에너지는 이런 식으로 이 포톤의 에너지가 얼마다, 포톤의 브라이트니스, 이 포톤의 개수가 얼마다에 의해서 결정된다. 이런 컨셉들이 생기게 됐습니다. We also note that the light waves can behave as particles in the name of photons now. In such situations, photoelectric effect의 경우에는 이제 particle picture를 써야 되고, these experiments lead to the wave-particle duality of matter. 물질의 파동, 입자, 이중성. 입니다. Alright. From this wave-particle duality, de Broglie defined the de Broglie waves. de Broglie는 이렇게 딱 한 장짜리 박사 논문을 썼는데요. 이 정도가 박사 논문이에요. 한 장짜리. 지금이면 아마 위원회에서 탈락했을 것 같은데, 박사 심사할 때. de Broglie는 프랑스 유명한 귀족 자제고요. 귀족 자제가 대학에 돈을 주니까 탈락은 못 시켰던 것 같습니다. 하여튼 그리고 심지어 이걸로 노벨상까지 탔어요. Anyway, de Broglie hypothesis 가정입니다. 심지어 실험도 없고 그냥 이러지 않을까 가정 한 장짜리를 했는데 나중에 뭐 역사상 계속 실험을 해봤더니 늘 맞게 나와요. 아인슈타인 컨셉에 기반해서 de Broglie supposed that every matter, not only photons but any other matter, was associated with both a particle and a wave. 모든 물질이 입자 그 다음에 파동 특성을 둘 다 보인다. 그래서 앵귤러 프리퀀시 오메가, 웨이브 넘버 K 등을 다 정의할 수 있고 에너지와 모멘텀에 관련된다. 이거는 웨이브에 대해서는 이렇게 쓴다고 이미 알려져 왔어요. de Broglie가 한 게 아니고, 웨이브는 에너지가 H바 오메가, 모멘텀 H바 K. 근데 파티클은 또 다르게 봤거든요. 파티클은 어떻게 했습니까? 에너지는 2분의 1의 mv 스퀘어 플러스 potential energy, 모멘텀은 mv. This is the particle picture. 파티클은 이제부터 PTR 이렇게 쓰겠습니다. 줄여가지고 particle picture입니다. 그래서 wave picture에서는 에너지, 모멘텀 정의 이렇게 하고,
파리크 픽처에서는 아래처럼 했습니다. 이렇게. 자, 네, 실제로 어떤 물질을 웨이브로 볼 때는 이렇게 써야 되고, 입자로 볼 때는 이렇게 써야 되고, 웨이브로 볼 때는 H바 K로 써야 되고, 입자로 볼 때는 MV로 쓸 때도 있어야 되고, 그래서 이중성을 다 띄게 된다. 그리고 you note that P equal H bar K, H bar K equals to H bar 2 pi of lambda. 이 웨이브 넘버는 2 pi of lambda죠. 그 다음에 분자 분모에 오메가를 곱해요. 오메가. 그러면은 분자의 에너지로 바뀔 수 있고 H 바 오메가는 에너지고요. 그 다음에 요렇게가 속도죠. 네. 속도가 이 파장하고 프리퀀시하고 곱이잖아요. 웨이브의 속도는 파장과 프리퀀시의 곱이죠. 자, this is actually developed for the light waves. 그래서 빛에 대해서 적용됐던 것이 빛 외의 다른 물질에도 적용이 된다라는 가설입니다. The wave nature of matter was confirmed. For example, electron diffraction. diffraction은 웨이브의 특성이죠. 근데 일렉트론도 diffraction을 보입니다. 오케이. 그리고 엑스레이도 diffraction을 보입니다. 엑스레이는 빛의 주파수가 1나노미터보다 1나노미터거나 아니 1나노미터보다 더 짧은 구간인데 빛의 일부입니다. 엑스레이는 아시다시피 그러니까 포톤에서 라이트 웨이브에 해당된 경우인데 라이트 웨이브는 디프랙션을 보이죠. 일렉트론도 디프랙션을 보인다. The wave property associated with macroscopic object. macroscopic object는 대충 이제 우리가 일상생활에서 볼만한 큰 어떤 형태. Totally insignificant because its wavelength is too small to be measured. 무슨 얘기냐면 우리가 일상생활에서 봄직한 그런 오브젝트, 실험 대상은 웨이브 프로퍼티를 측정하기는 어렵다. 이 스타를 표현했는데요. 이 숙제에 있습니다. 이게 무슨 컨셉인지 숙제를 보시고 한번 풀어보세요. Even if they exist in principle, 그러니까 세상 모든 물질은 마크로스코픽 아니면 마이크로스코픽 이렇게 나누는데 마크로스코픽은 이제 물질의 크기가 크고 벨로시티가 크고요. 마이크로스코픽은 물질의 크기가 작고 속도도 작고 이런 걸 이제 대표해서 그렇게 얘기합니다. 네. 이 마크로스코픽 오브젝트에 해당되면 지금 뭘 뜻하냐면 모멘텀 우리가 생각할 수 있고 이 해당되는 우리가 지금 실험하고 싶은 물질의 매스는 얼마고 속도는 얼마더라 측정을 해봅니다. 이 MV를 측정을 해보면 이것은 웨이브 픽처에서는 H bar K예요. 그러면 이 두 계산으로부터 다시 H bar K 대신 2 pi of lambda 이렇게 표현을 하면 라무다를 측정을 할 수가 있죠. 라무다. 그럼 라무다는 어떻게 측정이 되냐면 H 2 pi 이런 식으로 측정이 돼요. 아까 H바를 등장했죠. 6 곱하기 10한 16승 일렉트론 볼트 세크 그 다음에 매스 넣고 볼테이지 넣고 이렇게 해보면은 우리가 일상생활에서 다루는 매스가 몇 그램이다 1g이다 그러면 라무다는 너무 작아가 측정할 수가 없습니다. 1g 정도만 되면 벨로시티도 우리가 측정할 수 있을 정도 매우 작다 그 정도 값을 넣더라도 매스가 1g만 돼도 라무다가 너무 작아가지고 라무다가 너무 작으면 라무다의 특성이 존재는 할 수 있으나 우리가 측정을 못합니다. 보통 실험실에서 측정을 제 아무리 잘 해봐야
뭐 잘 실험실에 정말 좋은 실험실은 뭐 측정 제 실험실에 뭐 분광계가 있는데 그 분광계로 뭐 측정하려고 그러면 한 이 정도는 측정할 수 있어. 200 나노미터. 근데 이 라무다 이 계산을 통해서 한번 해보시면 나무다 너무 작아요. 터무니없게 작게 나와서 나무다 특성은 존재할 수 있어도 측정을 못한다. 측정을 못하는데 그것을 뭐 따지는 게 무슨 의미가 있냐? 그래서 무시하자. 그래서 이 경우에는 마크로스코픽 오브젝트의 경우에는 파장이 너무 작으니까 웨이브 특성이 있더라도 측정을 못하니까 그냥 파티클로 치자 이런 겁니다. 파티클로 치자. 클래시컬 미케닉 쓸 수 있다. 나머지는 뭐 다 같은 얘기가 반복됩니다. 3, 4, 5를 한번 읽어보세요. Meaning of wave function. So, wave function represent the mathematical description called Schrödinger equation. 슈레딩거 이퀘이션에 쓰이는 함수의 형태인데요. 웨이브를 표현하는 함수입니다. wave function. So previously we introduced propagating plane waves in terms of sine waves. 아까 앞에서 사인 함수 뭐 도입을 했죠. kx 마이너스 오메가 t 앞에 뭐 인텐시티 있을 수도 있고요. 인텐시티 표현하는 i0가 있을 수도 있고요. 뭐 시간 t의 증가에 따라서 뭐 x가 증가하면 뭐 같은 위상값이 유지가 되겠죠. 요 괄호 안의 값을 다 합쳐가지고 네, 위상을 정의하는 값이라고 부르죠. 페이스. 물론 이제 별도의 페이스가 정의 따로 될 수도 있고요. 이를 이제 일반적으로 형태를 나타낸다고 하면 exponential 함수로 나타낼 때도 있습니다. So propagating plane waves in terms of exponential waves. 당연히 e to the i kx minus omega t에서 i는 imaginary unit이고, 그래서 뭐 코사인 함수, 사인 함수 합친 형태잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 리얼 파트만 선택하겠다. 나중에 문제를 다 푼 다음에 뭐 리얼 파트만 선택해서 그럴 때 뭐 코사인 함수만 선택해야 될 테고, kx 마이너스 오메가 t 이렇게요. 이메이너리 파트만 선택하겠다 그러면 사인 함수가 나올 거고요. So here k is actually 2 phi of lambda. Omega is the 2 pi mu. Then if you put 2 pi out of the parentheses, 괄호 밖으로 2 파이를 빼내면 x over lambda minus vt 이렇게 나올 수 있고, 다시 람다를 괄호 밖으로 빼면 2 파이 over lambda 이렇게 나올 테고, 뮤를 람다로 나온 값이 나올 테니까 그게 이제 속도, 웨이브가 진행하는 속도 c가 되겠습니다. In de Broglie wave picture, e to the I kx minus omega t is replaced like this, because in the Broglie wave picture, momentum is h bar k, and the energy h bar omega. So now we presume the monochromatic wave, which means wavelength is fixed. So wavelength is fixed at certain value. So that lambda is fixed at certain value, lambda 0. So k is fixed at certain value, k0. And then momentum is fixed, h bar k0. And then there could be some amplitude. Then the metal wave is described based on the propagating wave like this way. The most general form of monochromatic propagating waves. There could be amplitude,
and this represents the propagating plane waves, and this is just for the actually Fourier transform into the K-space. We won't deal with this at this moment. 1 over 2파이 h바는 수학의 편의상 쓴 값입니다. 네, 수학적인 편의상. 왜냐면 이 푸사이 웨이브 펑션을 퓨리어 트랜스폼에서 퓨리어 트랜스폼 하면 이걸 이제 리얼 스페이스 함수가 K 스페이스 함수로 가게 되는데, 그 K 스페이스 함수로 갈 때 1 over 2파이 1 over 스퀘어 루트 2파이 hbar 여전히 비례상수로 남도록 하는 수학적인 표현 방법인데, 어드밴스드 캘큘러스에서 이런 형태로 많이 나옵니다. 지금은 이 값 자체는 무시하셔도 괜찮아요. And this is the general form of wave function. Okay. And right below, even more generalization of wave function is given, which is far beyond the scope of this class. 이번 수업을 범위를 많이 벗어나지만 조금 더 일반적으로는 슈퍼포지션 웨이브, 슈퍼포지션 오브 웨이브가 있을 수 있고요. 웨이브가 한 가지가 아니고 여러 개가 섞이면 슈퍼포지션이라고 그러고, 수학적으로는 리니어 슈퍼포지션이라고 합니다. 그냥 선형적으로 합합니다. 웨이브가 이렇게 섞여 있을 때는. 그래서 이 K가 웨이브 넘버니까 파장이 달라지는 것을 표현한 것입니다. 웨이브 넘버가 달라지면서 해당되는 앰플리튜드가 달라질 수 있죠. 다음에 이제 propagating plane wave 표현한 수식이 있고, 다양한 K 값이 존재할 때 그 K 값들은 모두 다 고려하려면 이런 인티그럴 표현이 필요하겠죠. 여전히 이 함수는 이 x-ct에 의한 함수입니다. And the waveform has now general form. 웨이브 펑션의 관점에서 보면 웨이브 펑션은 퀀텀 미케닉스에서는 모멘텀 p, 에너지 e, 그러니까 중요한 값이기 때문에 p와 e로 표현을 많이 합니다. 그럼 아까 위에 있던 이 함수를 k를 모멘텀 p로 바꾸고요. 그 다음에 kc 곱을 에너지 오버 h바 이렇게 바꾸면 이런 형태의 수식이 나오는데, 이게 바로 웨이브 펑션이고, 웨이브 펑션의 이 p 모멘텀에 따라 앰플리튜드가 달라지고, 이거는 이제 수학적인 편의에 의한 것인데, 나중에는 요 값을 요 용어에 쓰면 normalization에 쓰이게 됩니다. 나중에 normalization이란 무엇이냐면, 웨이브 펑션의 의미가 일단 양자역학에서는 어떻게 정의가 되냐면, 웨이브 펑션에 제곱을 하면 이거 probability 펑션이라고 부릅니다. probability, 확률. B죠, B. probability. B, probability. 확률. 어떤 입자를 파동함수 형태로 표현을 했을 때, 그 파동함수의 특정 위치 x라는 값에서 그 입자를 찾아낼 확률. 그 입자 파동 이중성을 지금 고려하는 개념이죠. 그리고 통계학에서는 probability의 전체 합은 1이다, 이런 정의를 내리죠. probability의 전체 합이 1이 되도록 하는 그 수학적인 정의가 바로 normalization입니다. 그래서 그런 정의들과 연관되어 있는 값이에요. 이 1 over square root 2pi hbar 값이요. 그리고 여기서 아까 C를 우리가 velocity라고 불렀었잖아요. velocity. C는 조금 더 일반적으로 표현하면
face velocity라고 합니다. face 이 사인 함수의 괄호값, 코사인 함수의 괄호 안에 들어간 값, 그다음에 익스포넨셜 함수의 이 여기 익스포넌트에 들어가는 값, 이런 값들이 다 face예요. face. 그 face가 옮겨가는 속도, face velocity입니다. face velocity는 오메가를 k로 나누는 값이고, 웨이브가 한 개가 아니고 여러 가지 웨이브가 섞여 있을 때는 그룹 웨이브인데 그 그룹 웨이브가 진행하는 속도는 d 오메가 dk입니다. 그걸 그룹 벨로시티라고 불러요. 요 값들을 다루기에는 이번 클래스는 너무 다른 내용이 많고요. 다뤄야 될 다른 내용이 많기 때문에 이 내용은 스킵하겠습니다. 오케이. 자, 여기까지가 월요일 수업 범위이고요. 지금부터는 수요일 수업 범위에 해당됩니다. 그래서 지금부터는 이제 수요일 강의가 시작됩니다. 오늘 바쁘신 분들은 여기까지만 들으시면 되고요. 오케이. Operators and Schrödinger equation. Lambda is fixed at certain values. 이걸 모노크로매틱이라고 불렀습니다. 모노크로매틱 앞에서 모노크로매틱 파장이 하나로 결정됐다. Then we don't need integration with different p-values or different p-value라는 건 different k-value 같은 말이죠. 아까 k에 대한 인티그레이션 형태로 표현을 했는데 그럴 필요가 없다. 그래서 이런 식으로 숫자를 쓰면 된다. 웨이브 펑션을 표현하면 된다. 자, 웨이브 펑션 중에 이제 모멘텀 p0, 에너지 2로 표현하는 것을 양자역학에서는 이제 쓰는데 p0, 즉 모멘텀이 특정 값을 결정이 되어 있다. 그럼 이 수식에서 관심 있는 것이 수학적인 연산을 하면, 수학적인 연산이 바로 오퍼레이터입니다. 이런 수학적인 연산을 하는 것을 오퍼레이터라고 불러요. 그래서 이 수식을 잘 보시면 모멘텀 p0하고 x가 곱해져 있는 수식의 형태인데, 따라서 웨이브 펑션 psi를 x에 대해서 편미분을 하면 그 앞에 곱해진 값 i p0가 앞으로 나오게 되죠. i p0가 익스포넌트에서 내려오고 나머지 함수는 그대로 유지가 됩니다. 즉 i p0 값이 나오게 되는데, h바로 또 나눠야 되네. 오케이. h바로 더 나눌게요. 여기 h바가 상수가 더 있으니까. 이렇게. 네. 자, 그러면 이거를 양변을 다시 i h바 이렇게 양변에 곱하면요, 그러면 라운드 psi 라운드 x equals to p0 psi가 되게 됩니다. 다음에 h바 over i니까 이거는 다시 표현하면은 마이너스 i h바죠. 이렇게. 그래서 라운드 psi 라운드 x는 p0 psi다. 자, 이 수식에서 알 수 있는 것이 마이너스 ih bar 라운드 x라는 수학적인 연산을 하면 모멘텀 곱하기 웨이브 펑션 형태로 수식이 나온다. 즉 이런 수학적인 연산을 하면 모멘텀 값이 등장하게 된다. This is the typical characteristic of wave picture. 웨이브 픽처는 웨이브 펑션으로 묘사가 되는데, 웨이브 펑션을 이런 특정한 수학 묘사를 간단한 수학적인 연산을 하면 모멘텀 값이 결정이 됩니다. 모멘텀은 파리클 픽처에서는 매스도 알아야 되고 벨로시티도 알아야 되는데, 이 경우는 그냥 수학적인 연산을 하면 나오는 값이 되게 됩니다. 그래서
요 값을 마이너스 IH 바 라운드 X를 모멘텀이 나오도록 하는 오퍼레이터, 그래서 모멘텀 오퍼레이터라고 부르고 P캡이라고 부릅니다. 이제 위에 캡이 붙으면 오퍼레이터, 수학적인 연산자를 나타냅니다. The solution of the equation. 이 이퀘션, 파란색 쉐이드 된 이 이퀘션의 솔루션이 P0가 나오는데 P0는 아이겐 밸류라고 부릅니다. 그 다음에 특정 P0에 해당되는 psi x t 값을 아이겐 펑션, 웨이브 펑션 중에 특정 P0 값에 해당되는 웨이브 펑션을 아이겐 펑션이라고 부르고, 그 다음에 psi square dx는 probability of finding particle in the interval between x and x plus dx입니다. 즉, 요 psi의 제곱을 한 값이 probability 펑션이 되고요. 곱하기 dx는 전체 공간 중에 dx만큼 곱했으니까 x에서 x 플러스 dx에 해당하는 공간에서 파티클이 존재할 확률, 파티클을 찾을 확률이 되겠고, 그 다음에 이제 probability라는 개념을 도입을 했기 때문에 probability를 전체 공간에서 적분을 하면 1이 되도록 하는 통계학적인 이제 뭐 컨벤션을 가게 됩니다. Also, in terms of energy, we can apply energy operator H-cap. 에너지 오퍼레이터를 또한 해밀토니안이라고 부릅니다. 해밀토니안. 그냥 에너지 오퍼레이터라고 불러도 되고요. 해밀토니안이라고 부르기도 하고, 아니면 해밀턴 오퍼레이터 이렇게 부르기도 합니다. 이것이 하는 작용은 웨이브 펑션에 H캡이라는 수학적인 연산을 하면 에너지가 나오도록 하는 오퍼레이터입니다. 자, 그러면 아까 그 수학적인 형태를 다시 한번 보면, 잠깐 지우고요. Alright, erase this part. From previous wave function shape, we can also think of energy part. If you partially differentiate wave function by t, then we can easily see that, 편미분을 했습니다. t에 대해서요. Then we can easily see that there comes minus I E over H bar psi. Then we divide minus I over H bar on both sides. Then I H bar round psi round T equals to energy psi, right? So we can see that this one minus H bar over I is this is equal to IH bar. So round T psi corresponds to E psi. So if you take this operation, you will always get energy. So this is called as energy operator, Hamiltonian. So that's what we are saying here. IH bar round T. This operation leads to E psi. Okay. So this is the Hamilton operator or Hamiltonian operator.
Okay, and it will induce the energy. And now we found out that H cap psi leads to I H bar round T. And we take any weight function, it will lead to the energy eigenvalue. And this energy is corresponding to P squared over 2m in the case of potential free region. I mean, potential is 0. So at least here we didn't add the potential energy part. And again, we remember that this P operator was minus IH bar round x. So when you want to generate P square, if you take this operation twice, then that operation will induce the P square form. So we put that into here. I mean, instead of P square, we put this operation. Then we'll get this minus h bar square over 2m round square square. Yeah. So this is the case of Hamiltonian operator or energy operator or Hamilton operator. Okay. In the case of potential free region. If you also consider the potential energy, then this operation is modified into like this. Okay. So this is the general form of Hamiltonian operator. Okay. H cap is energy operator through which you induce the energy value. And the eigenvalue equation for H cap is called as Schrödinger equation. So H cap psi equals to E psi. And this one, now replaced by the actual mathematical operation. The H cap is same with minus h bar square over 2m round x square plus p. Psi equals to E psi. So if someone asks you to write down Schrödinger equation, then you will write this one down. And now we will apply the Schrödinger equation into the case of energy quantization. 에너지 퀀타이제이션이란 에너지가 띄엄띄엄 떨어진 것을 나타냅니다. 가장 쉬운 예로 particle in a box. 박스 안에 파티클이 갇혀 있는 경우의 문제를 풀겠습니다. 자, 여기서 파티클은 이제 나중에는 일렉트론이 되고요. 박스는 여러분들 어디서 많이 들어봤을 만한 컨셉인데 퀀텀 웰이 됩니다. 자, 가장 중요한 문제 중에 하나입니다. 실용적이기도 하고요. 예를 들어서 particle of mass m, 일렉트론을 생각하면 됩니다. 일렉트론이 임의의 파티클이라고 생각해서 그냥 mass m을 가진 어떤 파티클을 생각하면 confined in a one-dimensional box of L, L이라는 거리를 갖고 있는 웰에 갇혀 있습니다. 웰이라는 것이 포텐셜이 낮은 공간을 웰이라고 부릅니다. 포텐셜 낮은 공간에 보통 파티클이 있기를 선호하죠. For a particle to be confined within region 2, the potential energy outside regions 1 and 3 is assumed to be infinite. 네, 이게 이제 수학적인 정의의 형태인데 어떻게 하냐면 이 region에는 포텐셜이 없고요. 여기에 이제 파티클이 갇혀 있어요. 그 파티클은 이제 여러 가지 종류가 가능하겠지만 일렉트론을 일단 생각하세요. 왜냐면 반도체에서 다루고자 하는 것이 거의 대부분 일렉트론이니까. 일렉트론이 길이가 L인 박스 안에 갇혀 있고, 갇혀 있다는 걸 표현하기 위해서 외부는 포텐셜 인피니티입니다. 포텐셜이 인피니티니까 파티클이
인피니티 포텐셜에 갈 수는 없죠. 존재할 수 없죠. 예. 자, 그리고 이제 포텐셜이 인피니티 구간을 리진 1, 이쪽은 리진 3 이렇게 부르겠습니다. 이것을 파티클 이너 박스 프로블럼이라고 부릅니다. 자, 이 경우에 빨간 박스 안에 있는 내용은 리진 1이나 리진 3에서는 포텐셜을 인피니티로 가정한다. 그 경우에는 파티클이 존재할 수 없다. 왜냐면 파티클은 에너지가 낮은 쪽을 선호하고 포텐셜이 인피니티니까 이쪽으로 옮겨갈 수가 없습니다. 수학적인 정의로는 이렇게 됩니다. 슈레딩거 이퀘이션에다가 포텐셜 V 대신 인피니티를 넣습니다. 이렇게 인피니티. 그 다음에 요 수식을 이제 오른쪽으로 옮기면 E 마이너스 인피니티 multiply by psi 이렇게 됩니다. 자, 그러면 이 수식이 어떤 솔루션이 존재하려면 이것도 이제 수학적인 어떤 연산이죠. 웨이브 펑션 psi는 유한한 값입니다. 왜냐하면 웨이브 펑션 psi를 제곱해 가지고 공간적 분함이 1이 되는 특정한 값을 가져야 되니까 유한합니다. 이쪽은 유한한 값에 대해서 2차 미분 유한한 값인데 오른쪽을 보면 인피니티가 있어요. 무한한 값이 있습니다. 이 둘이 같으려면 웨이브 펑션이 반드시 0이어야만 같아질 수 있습니다. 수학적으로는 그렇고요. 직관적으로는 포텐셜 인피니티니까 파티클이 그쪽에 갈 리가 없고 파티클은 포텐셜이 낮은 쪽에 쌓여 있겠죠. 리진 1, 리진 3는 파티클이 존재할 수 없다. 파티클이 존재할 수 없다는 건 무슨 뜻이냐면 웨이브 펑션이 제로다. 왜냐하면 웨이브 펑션의 제곱이 파티클이 존재할 확률을 표현하니까. 웨이브 펑션 psi 1, psi 3, 리진 1에서 psi 펑션 0, 리진 3에서 psi 펑션 0, 둘 다 0이다. But in the middle, in the case of region 2, wave function is 0. So into the Schrödinger equation, psi is 0. So we put it there. 자, 웨이브 펑션을 푸는 이퀘이션에다가 V, 포텐셜을 0으로 잡고 그러면 이 수식에서 아래 수식으로 간단하게 되고요. 이 아래 수식은 다시 여기다 썼습니다. 이렇게. 자, 이 수식에서 양변을 마이너스 h bar square over 2m으로 나눕니다. 그럼 우변에 이렇게 나오고 요 값을 마이너스 k 스퀘어로 바꿨습니다. 그래서 we define k like this way. 네. k를 뭐 스퀘어 루트 2me over h bar square라고 가정하고 그럼 이 수식은 뭐냐면 psi를 d에 대해서 2차 미분하면 이 지금 수학적인 연산이나 슈레딩거 이퀘이션의 의미나 이것은 교과서를 공부를 해보시고 이해가 잘 안되는 부분 제가 생략한 부분이 굉장히 많아요. 이해가 잘 안되시는 분은 유튜브 링크에 들어가셔서 질문을 남기세요. 제가 좋은 질문에는 그 like, thumbs up 마크에 버튼을 눌러 놓습니다. 좋은 질문은 점수 배정을 하고 있습니다. 그래서 만약 이해가 안 되는 부분에 대해서는 그 질문을 남기세요. Okay, anyway, you take the second derivative on psi, then it comes minus k square psi. 2차 미분해가지고 마이너스 k 스퀘어가 나오고 본인값이 나오는 그런 수학적인 형태에는 코사인 함수가 있고요. 사인 함수가 있고요. 요들을 포함한 익스포넨셜 함수도 있습니다. 요들을 포함해서 익스포넨셜 함수로 표현할 수도 있습니다. 이걸 푸는 이제 가장 잘 알려지고 쉬운 방법은
이번에는 exponential 함수 표현하는 대신에 코사인 함수거나 아니면 사인 함수가 각각 솔루션이 될 수 있는데, 그래서 가장 제너럴한 솔루션은 코사인 함수의 어떤 상수 곱하고 사인 함수의 어떤 상수 곱한 이런 형태라고, 예, 제너럴 솔루션을 잡아놓고요. 그 다음에 바운드리 컨디션을 적용을 합니다. 바운드리 컨디션 BC라고 앞으로 많이 쓰겠습니다. x equal 0에서 웨이브 펑션이 컨티뉴어스 해야 되거든요. 웨이브 펑션이 갑자기 다른 것을 변할 수는 없습니다. 왜 그런지도 수학적인 설명이 있는데 그것은 지금 생략하겠습니다. 다 증명 가능한 말들이에요. 그래서 웨이브 펑션이 여기서 0이 되려면 psi 2도 이 경계면에서 0이 돼야 되니까 x equal 0일 때 웨이브 펑션이 0다. 이걸 경계 조건, 바운드리 컨디션이라고 부릅니다. 그럼 x에다 0을 넣어요. x에다 0을 넣고 x에다 0을 넣어요. 그러면은 코사인 k0는 1이 되죠. 1이 되고 사인 k0는 0이 되고, 그럼 a만 남습니다. a 값은 0이 돼야 됩니다. 이렇게, 그렇죠? 그래서 a가 0이다. 그러면 웨이브 펑션의 형태는 b sin kx만 가능하다. 이것을 알게 됩니다. 자, 그리고 바운드리 컨디션을 하나 더 쓸 수 있습니다. x 있고 l에서도 웨이브 펑션이 0이 돼야 됩니다. 그러면 x에다가 l을 넣어요. L 넣었죠. 웨이브 펑션은 0이 됩니다. 그러면 b sin kl이 b 값이 어떤 값인지 모르는 상태에서 0이 되려면 kl은 n 파이 이렇게 돼야 되죠. n은 뭐 인티저가 돼야 되겠고, 그럼 k는 n 파이 오브 l이 되겠죠. 여기서 n은 1, 2, 3만 되는 것이 아니고 사실은 마이너스 1, 마이너스 2, 마이너스 3, 그리고 중간값 0. 다 가능합니다. 이렇게. 그렇죠. 근데 양자역학에서는 1, 2, 3 이렇게 플러스이면서도 인티저만, 포지티브 인티저만 선택을 했어요. 0이나 네거티브 인티저는 무시하고, 이게 양자역학의 이제 또 기본적인 이제 컨벤션인데요. 자, 그래서 이 n을 나중에는 퀀텀 넘버라고 부릅니다. 0이나 마이너스 인티저를 생략하는 이유는 다음과 같습니다. 일단 0은 불가능합니다. 왜 불가능하냐면 이 n에다가 0을 넣으면 웨이브 펑션 자체가 0이 됩니다. 웨이브 펑션 자체가 0이라는 것은 파티클이 존재하지 않는다는 뜻입니다. 그렇죠? 웨이브 펑션 0이면 파티클이 존재하지 않죠. probability가 웨이브 펑션의 제곱이니까. 근데 그것은 우리의 가정을 위배해요. 가정이 뭐냐? 콘토멜 또는 이 파티클 이너 박스 안에 파티클이 있다고 가정을 했으니까 웨이브 펑션 0이라는 것은 가정에 맞지 않아요. 그래서 0은 말이 안 되고, 마이너스 1, 마이너스 3은 이 솔루션에 해당돼요. 웨이브 펑션 푸사이가 0이 되는 것도 아니고, 대신 뭐가 바뀌냐면은 플러스 값에서 마이너스 값으로 n 값이 바뀌면 이 푸사이 함수 앞에 단순히 마이너스 사인이 더 붙는 거죠. 그렇죠? 플러스 사인일 수도 있고 마이너스 사인일 수도 있다. 이것을 표현하는 값입니다. n이 포지티브 인티저, 네거티브 인티저이냐는, 네거티브 값을 가지고 웨이브 펑션이나 플러스 값을 가진 웨이브 펑션이나 의미는 같아요. 왜냐하면 웨이브 펑션 푸사이 자체는 우리가 측정을 못하고요. 웨이브 펑션의 스퀘어는 측정할 수 있어요. 확률 분포는 실험을 통해서 측정도 가능해요. 그래서 측정이 가능한 값의 관점에서는 플러스 사인을 갖던 마이너스 사인을 갖던 둘 다 스퀘어를 취해야 되니까 같아요. 의미가. 그래서 n 값이 마이너스인 것은 가능은 하지만 굳이 마이너스 값을 가질 때나 플러스 값을 가질 때나, 네, 제곱의 형태는 같아지니까 마이너스 값을 취급하지 않습니다. Okay? So that's why we take the only positive integers in this n called as quantum numbers. Okay? So we decide up to this part. Okay, k를 결정했어요. Okay.
요거는 이제 지우겠습니다. Erase this part. Erase this part. Right? Okay. And B를 또 결정을 하면 좋겠죠. B는 어떻게 결정을 하냐면은 normalization 컨디션으로부터 결정을 합니다. 네. normalization 컨디션이란 웨이브 펑션의 제곱을 합니다. 웨이브 펑션 제곱이죠. 이거는 이제 컴플렉스 넘버 형태를 가졌을 때 푸사이 스퀘어 푸사이 이렇게 곱을 하는 거고, 콤플렉스가 아니라고 그러면 그냥 푸사이 곱하기 푸사이 하면 되죠. 자, 웨이브 펑션의 제곱일 때 전체 적분을 하면, 웨이브 펑션의 제곱이 이제 probability고 전체 적분을 하면 이제 전체 확률의 합이니까 1이 돼야 되는데요. 1이 돼야 되는데, 웨이브 펑션의 형태가 region 1이나 region 3에서는 0이고 region 2에서만 존재하니까 region 2에 해당되는 적분구간 0, L 이렇게 넣습니다. 그 다음에 웨이브 펑션을 집어넣었어요 여기다가. 그 다음에 스퀘어를 취했죠. 웨이브 펑션 스퀘어. b 스퀘어, sin 스퀘어, n 파이 over l x 이렇게 되어 있어요. b 스퀘어는 뭐 상수니까 밖으로 빼고, 0부터 l까지 사인 함수의 제곱, 이 적분합니다. 이 적분에 대해서는 여러분들 누구라도 계산할 수 있죠. 뭐 임의의 값에 대해서 사인 함수가 적분하면 이렇게 된다. 그 다음에 뭐 0부터 l까지 사인 함수를 적분을 하면, 사인 함수 적분하는 방법은 뭐 사인 제곱이니까 이거를 1 마이너스 뭐 코사인의 L 2n 파이에 이렇게 바꾸고, 이렇게 바꾼 다음에 뭐 1 over 2 적분하고 코사인 함수를 또 적분하면 되죠. 그쵸? 뭐 코사인 함수 적분하면 사인 함수고, 그 적분 구간에다 넣고, 그러면 이 사인 함수는 날라가야 됩니다. 0입니다. L로도 0, 0로도 0이 될 테니까. 하고 나면은 무엇을 알고 있냐면, 무엇을 알게 되냐면, 이 사인 함수의 제곱 적분하니까 L 오버 2가 된다. 그래서 그걸 넣으면, 이 값을 넣으면, 값을 여기다 넣으면 B제곱 L 오버 2는 1이 된다. 그래서 B는 스퀘어 루트 2 오버 L이다. 그래서 웨이브 펑션은 스퀘어 루트 2 오버 L sin n 파이 오버 L x가 된다. 이게 바로 웨이브 펑션을 결정하는 방법입니다. 그래서 우리가 K를 아까 결정을 했어요. 바운드리 컨디션으로부터 KL equals to n phi. 그럼 K는 에너지와 이런 관계가 있었죠. 뭐 다시 말하면 에너지는 뭐 분모에 2m이 있고 h bar square, k square. 그 다음에 이제 k 값이 결정이 됐으니까 여기서 k 값을 여기다 넣으면 에너지 결정이 되죠. 그래서 에너지 결정이 됩니다. 그래서 에너지 값이 이렇게 결정이 되고, 에너지는 이 n이 1, 2, 3 이렇게 나가니까요. 1이 띄엄띄엄 떨어지죠. 이런 걸 discrete 하다고 부릅니다. discrete. 일정한, 그러니까 연속적이지 않고 띄엄띄엄 떨어졌다. discrete. 마우스로 쓰기에는 좀. Alright. Anyway, discrete. And so we decide the energy eigenvalues for each n, and previously we decide wave function for each specific n. Then we call them eigenfunctions. 특정 n 값에 해당되는 wave function 형태, 특정 n 값에 해당되는 에너지 형태들을 eigenfunction, eigenenergy 이렇게 부릅니다. 노트를 보면 첫 번째 내용은 제가 설명을 했습니다. 아까 n은 퀀텀 넘버라고 부른다. 에너지는 콘타이즈 되고, 에너지의 형태를 한번 보겠습니다. 에너지 형태를 보시면 L 스퀘어에 반비례합니다. L이 증가하면 에너지가 감소합니다. 이게 자연의 기본 법칙 중에 하나입니다. 스케일이 증가하면 그
그에 갇혀 있는 그런 특정 박스에 갇혀 있는 파티클의 에너지가 증가합니다. 오케이. 이것을 우리가 어디서도 또 한번 본 적이 있냐면 lattice constant, 보통 A0라고 적는데 A0 값이 lattice constant가 작아지면 그에 해당되는 밴드갭 EG라고 부르는데 커지는 경향을 보입니다. 스케일이 작아지면 에너지가 증가하는 경향을 자연계에서 늘 보입니다. The lowest quantized energy. 자, n에다가 1을 넣으면 되겠죠? n에다 2, 3 이렇게 넣으면 에너지 계속 증가하니까 1일 때가 제일 작은 에너지. 그래서 the lowest quantized energy가 n이 1일 때고 n이 1일 때의 값을 이렇게 넣으면 이렇게 주어집니다. 자, 이 값에서 자, 흥미로운 것은 mass m은 CGS 유닛에서 에어에서는 0.5 메가 일렉트론 볼트, 메가 10의 6승에 해당됩니다. 물론 이제 SI 유닛에서는 뭐 그램이나 킬로그램으로 표현하겠지만 CGS 유닛에서는 이렇게 메가 일렉트론 볼트 이렇게 표현합니다. CGS 유닛. 그래서 반도체는 CGS 유닛이 훨씬 편해요. 그래서 CGS 유닛에 의한 표현 방법이 자주 등장할 것입니다. CGS 유닛이란 무엇이냐면 에너지는 MC 스퀘어에 해당되고 같다고 놓고 다음에 CGS 유닛은 뭐냐면 C를 1로 놓고 C 속도죠. 웨이브 픽처에서 봤을 때 속도인데 속도를 1로 놓고 에너지하고 매스가 같다라고 놓는 유닛이에요. 오케이. 그리고 이 유닛에서 이제 계산하는 방법들은 제가 자주 도입을 하겠습니다. 예를 몇 번 보여드릴 거예요. 지금은 헷갈리셔도 괜찮아요. 오케이. 자, Hbar도 이렇게 씁니다. 6 곱하기 10에 만 16, 더 정확하게는 more exactly 6.6 by 10 to the power of minus 16 electron volt sec. 자, 이 값은 상당히 중요한 의미가 있습니다. 우리가 쓰는 그 현재 기술에서 반도체 대부분이 이런 파티클 이너 박스를 씁니다. 일렉트론을 퀀텀 웰이라는 공간에 가둬놔요. 그러면 특정 에너지 상태만 존재합니다. 그 중에 가장 낮은 에너지는 여기서 얘기한 the lowest quantized energy에 해당됩니다. 실제로 우리가 the lowest quantized energy를 기술의 소자에 많이 쓰고 있습니다. 그래서 만약에 뭐 매스 M이 여기는 이제 프리일렉트론 매스인데요. 실제로 반도체에서의 매스는 더 작게 나타나요. 반도체에서의 매스는 이펙티브 매스로 곧 배웁니다. 이거보다 훨씬 더 작아요. 보통. 다음에 그 매스를 넣고 다음에 일렉트론이 같이 있는 공간 L은 많은 경우 한 10나노미터 또는 더 작은 스케일이 됩니다. 이렇게 나노미터. 여기다가 10나노미터 넣고 L에다가 일렉트론의 매스 넣고 이렇게 계산을 하면 이 원이 대충 뭐 100 일렉트론 볼트 이런 정도로 나와요. 그게 실제로 우리가 쓰는 소자에서 전자가 양자 우물에 갇혔을 때 가질 수 있는 최소 에너지예요. 그 현실적인 그 설명을 이 값으로도 충분히 할 수 있습니다. Use this equation for solving Riemann problem 2.10. 그래서 관련되는 문제가 니만 숙제에 나옵니다. 네. CGS 유닛에서 매스를 다루는 방법은 이래요. 이 매스 대신에 0.5 메가 일렉트론 볼트 썼잖아요. 그래서 0.5 메가는 뭐냐면 10의 6승이죠. 10의 6승 일렉트론 볼트예요.
여기 매스다 했잖아요. 근데 매스는 그램인데 그램을 지금 일렉트론 볼트 단위로 바꿔버렸잖아요. 결국은 E1 그러면 이것도 일렉트론 볼트 단위로 나와야 될 텐데 에너지를 일렉트론 볼트 쓰는 걸 선호합니다. 반도체 연구에서는. 그 다음에 이 뭐 H의 단위도 넣고요. H바 단위를 넣든지 뭐 H 단위를 넣든지 넣어가지고 하면 여기 일렉트론 볼트 스퀘어 뭐 세크 스퀘어 이렇게 나오겠죠. 랭스 L에서는 뭐 미터가 나오겠죠. 근데 이제 매스 때문에 이게 굉장히 복잡해져요. 연산이. 이 경우는 어떻게 푸냐면 요렇게 두 개를 갖다 놓지 않고 여기에 빛의 속도를 넣습니다. 실제로는 CGS 유닛에서는 항상 빛의 속도가 숨겨져 있어요. 3 곱하기 10의 8승 미터 per 세크의 제곱. 네. 이거를 갖게 놓은 겁니다 지금. 그래서 매스 m 대신에 양변을 요 빛의 속도의 제곱 요 곱수로 나눠요. 요 값이 이렇게 그럼 뭐로 내려오겠죠. 매스를 요 값을 표현하는 겁니다. 그 후에 여기다 넣어요. 이케이션 안에다가. 그럼 단위가 맞게 됩니다. 자, 이 설명은 제가 한번 드렸고요. 반도체 연구는 다 이런 방식으로 문제 풀 때가 훨씬 더 편합니다. 그 방법을 이용해서 나중에 리먼 프로블럼 2.10을 푸시게 될 거예요. 그리고 지금은 포텐셜 굉장히 간단한 형태를 잡았어요. 하지만 실제 포텐셜 V는 뭐 갑자기 무한대 됐다가 0이 됐다가 그거보다는 복잡하겠죠. 실제로 제일 많이 나오는 포텐셜은 쿨롱 포텐셜입니다. 쿨롱 포텐셜 넣어가지고 슈레딩 이퀘이션을 풀 수 있어요. 그거는 우리 범위를 굉장히 많이 벗어나고 양기적학 수업을 굉장히 오랫동안 들어야만 풀 수 있는 문제가 되지만 뭐 답은 이렇습니다. 답은 여전히 퀀텀 넘버에 의해서 띄엄띄엄 떨어지는 형태의 에너지가 나와요. 아까는 퀀텀 넘버가 분자에 들어갔는데 지금은 분모에 들어갔고요. 오케이. 그다음 뭐 4, 5, 입실령 0 입실령 0를 뭐 포미티비티 또는 다일렉트릭 컨스턴트 이렇게 부릅니다. 물질마다 결정이 돼 있어요. 매스 M 있고 그 다음에 Hbar 플랑크 컨스턴트 등이 있어서 결정이 됩니다. 에너지가요. 그래서 쿨롱 포텐셜 형태일 때도 우리가 에너지를 결정을 할 수 있는데 여전히 디스크리트 띄엄띄엄 떨어지는 에너지 형태가 나오고요. 애톰에 대해서 이 문제를 풀면 애톰은 뭐 프로톤이 중간에 있고 포지티브 차지 프로톤에 의해서 일렉트론을 이렇게 끌어당기고 있어요. 쿨롱 어트랙션을 하죠. 뭐 제일 간단하게 하이드로젠 애톰을 생각하면 하이드로젠 애톰에는 프로톤이 하나 있고 일렉트론 하나 있어서 둘이 쿨롱 어트랙션을 하죠. 그럼 이 경우에 쿨롱 포텐셜을 넣고 또 마찬가지 이퀘이션을 다 풀 수 있어요. 슈레딩 이퀘이션을 풀고 나면 슈레딩 이퀘이션에서 세 개의 중요한 퀀텀 넘버가 결정이 되는데 n은 principal quantum number. 여기 지금 n하고 같은 개념이에요. which determines the energy and size of orbital motion of electrons. 네. size of orbital motion은 n이 1일 때는 사이즈가 작고 n이 2, 3 이렇게 하면서 orbital motion의 궤도 운동의 사이즈가 커져요. L, angular momentum quantum number. azimuthal in the text, azimuthal quantum number라고도 불러요. angular momentum quantum number. which determines the angular shape of wave function. wave function의 형태를 결정하는 퀀텀 넘버다. 이 퀀텀 넘버 0, 1, 2, 3, 4 해가지고 n-1까지만 가능해요. n까지는 안되고 L이 0이면 그걸 S 스테이트 화학에선 부르고 L이 1이면 P 스테이트라고 불러요. L이 2면 D 스테이트라고 불러요. 그리고 M, magnetic quantum number가 결정이 되는데 which leads to the energy change with magnetic field. magnetic field를 걸어야만 에너지 상태가 나눠지는 M 값입니다. magnetic quantum number는 magnetic field를 걸면 M이 다르면 에너지가 달라져요. magnetic field를 걸지 않으면 서로 같아요. 구별을 못해요. 근데 우리는 이번 클래스에서는 자기장을 거는 소재는 안 나오기 때문에 이 경우가 이제 자주 논의되지는 않을 겁니다. 오케이.
자, periodic table and quantum numbers. 그래서 니온을 보면 원자 번호가 10번인데 원자 번호가 10번이란 무슨 뜻이냐면 네, 프로톤도 10개, 전자도 10개죠. 네. 전자 10개가 그 다음에 어떻게 배정이 되냐면 principal number n이 1이면요 여기다 1이라고 씁니다. 그러면 L은 0, 그러니까 0, 1, 2, 3 이렇게 간다고 그랬잖아요. 그 다음에 1, 그러면 1 그러면 벌써 n하고 같아지죠. 그러니까 불가능해요. 그래서 n이 1이면 L이 0만 가능합니다. 이렇게 L이 0이면 이것을 S 스테이트라고 부르기로 했어요. 그러면 n이 1일 때 프린시플 퀀텀 넘버 1 이렇게 쓴 거고요. S 스테이트만 가능해요. 그러니까 S를 썼어요. S 스테이트 일렉트론 2개가 있다 라는 경험적인 표현입니다. L이 0인데 왜 일렉트론 2개냐? 스핀 스테이트라는 게 있어요. 스핀 스테이트를 다룰 시간은 없지만 일렉트론이 원자 핵을 중심으로 이렇게 돌 수도 있죠. 이거는 이제 앵귤러 모멘텀 퀀텀 넘버 결정하는 값이에요, 이게. 하지만 자기 스스로 자기의 센터를 중심으로 움직일 수도 있어요. 로테이션 할 수도 있어요. 그럼 이렇게 돌면 스핀 업, 반대로 돌면 스핀 다운이라고 부릅니다. 두 가지 일렉트론이 도는 방법이 있어요. 스핀 업, 스핀 다운. 그래서 이들도 각각의 스핀 퀀텀 넘버가 배정이 돼요. 2분의 1 마이너스 2분의 1이라는 퀀텀 넘버가 배정이 됩니다. 이걸 이제 공부하려면 양자역학을 1년 수업을 들어야 돼요. 그래서 이번 수업에 다룰 수는 없어요. 그래서 두 개의 일렉트론 상태가 가능해요. 네. 그래서 각각의 퀀텀 넘버를 생각해 보세요. 퀀텀 넘버의 조합은 1, n이 1, l은 0, s는 2분의 1. 그 다음에 다시 n은 1, l은 0, s는 마이너스 2분의 1. 이렇게 두 개의 퀀텀 스테이트가 가능해요. 퀀텀 스테이트라고 제가 불렀습니다. 각각의 퀀텀 스테이트 하나에 일렉트론 하나만 가능해요. 그래서 두 개의 스테이트가 가능하니까 일렉트론이 두 개까지 채워줄 수 있어요. 그래서 이걸 1s2라고 표현합니다. 마찬가지로 이제 n이 2가 되잖아요. n이 2가 되면 그럼 l은 또 0, 1, 2 이렇게 계속 증가를 하는데 0, 1, 그 다음에 2는 될 수가 없어요. 2는 이제 n하고 같아지니 n보다는 작아야 돼요. l은. 그 다음에 자 2, 그 다음에 0이죠. 자 L이 0이면 스핀 상태가 아까 말씀드린 것처럼 2, 플러스 F, 마이너스 F 이렇게 두 가지가 가능해요. 두 개가 가능합니다. 두 가지가 가능하고 자 L이 1이면은 여기에 해당되는 또 N 값이 1, 0, 마이너스 1 이렇게 가능해요. 그 다음에 각각의 1, 0, 마이너스 1마다 일렉트론의 스핀업, 스핀 다운 2분의 1, 마이너스 2분의 1 상태가 또 있어요. 그래서 세 가지 상태에다가 각각 스핀 상태까지 두 개를 고려해서 다 해서 6개의 상태가 존재해요. 그래서 N이 2일 때는 L이 0이거나 L이 0이면 화학에서는 S라고 부르고 L이 1이면 화학에서는 P라고 부르는데 S 상태에는 일렉트론이 2개까지 상태가 가능하고 P 상태에는 일렉트론 전체 개수가 6개까지 퀀텀 넘버의 종류가 6개가 존재해서 일렉트론 6개가 이 P 상태를 채울 수 있어요. 자, 그것을 고려해서 2, 프린시플 퀀텀 넘버가 2면 S 상태에는 일렉트론 2개, 그 다음 프린시플 퀀텀 넘버 2면서 L이 1인 경우에는 일렉트론 6개. 그래서 이렇게 화학에서는 표현합니다. 그래서 우리가 알고 있는 그 원자 번호는 이 퀀텀 미케닉스의 슈레딩거 이퀘이션 푼 결과랑 매칭이 돼요. 이렇게. 자, 이 정도는 여러분 고민을 해서 이해하실 수 있어야 됩니다. 네. 이렇게.
지금 뭐 말은 한 5분 안에 다 끝났지만은 사실은 이것을 이해하는데 양자역학에서 2학기 수업 정도의 이런 컨셉이 나오니까 최소한 4개월, 5개월 이상 양자역학 수업을 들어야 논의할 수 있는 개념을 지금 보자마자 바로 얘기하기 때문에 사실은 처음에는 어렵죠. 자, 소듐 또는 뭐 나트륨. 소듐은 원자 번호가 11번, 여기 전자가 11개 있는데 마찬가지로 배정을 할 수 있어요. 1s 스테이트에 2개, 2s 스테이트에 2개, 2p 스테이트 6개. 그 다음에는 이제 3 스트레이트로 가요. n equal 3, 프린시플 퀀텀 넘버가 3면 다시 이제 일렉트론 이제 하나밖에 안 남았어요. 여기 10개를 배정했으니까 마지막 일렉트론 하나는 여기 배정된다. s 스테이트에. 이게 클로린인가요? 염소? 소듐하고 클로린 이렇게 붙이면 소듐 클로라이드라고 부르고. 갑자기 내 단어가 헷갈리네. 원자 번호가 17번인데요. 이 경우는 1s 스테이트에 2개, 2s 스테이트에 2개, 2p 스테이트에 6개. 다시 이제 n equal 3 상태로 가면 지금 여기까지 일렉트론 10개가 배정이 됐으니까 나머지 7개를 더 배정을 해야 되고, 프린시플 퀀텀 넘버가 3이면 L이 0, 1, 그 다음 2도 가능은 한데 L이 2면은 이제 D라고 불러요. 그러면 일렉트론이 낮은 상태부터 S 상태부터 2개 채우고 그 다음에 P 상태 채우는데 이제 5개 하면 다 채웠죠. 그 D 상태 채울 일렉트론이 없죠. 그래서 이런 식으로 화학에서는 표현을 합니다. 그래서 이런 숫자들 안에 다 퀀텀 넘버의 의미들이 들어가 있죠.